பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி அம்பாளின் இருப்பிடம். பராசக்தி இல்லாத இடம் ஏதும் இல்லை. ஆனால் மனசுக்கு பிடிப்பு உண்டாவதற்காக அவளுக்கு பல வாசஸ்தானங்களை சொல்லி இருக்கிறது. முக்கியமாக ஸ்ரீவித்யா என்கிற தேவி உபாசனா மார்க்கத்தில் சொல்கிற போது அவள் அமிர்த சாகரத்தின் மத்தியில் மணித்வீபம் என்கிற மணிமயமான தீவில் இருப்பதாக சொல்கிறோம். மணித்தீவில் பல கோட்டைகள், உத்தியானவனங்களுக்குள் சிந்தாமணிகளையே இழைத்துச் செய்த கிரகத்துக்குள் இருக்கிறாள். பிரம்மா, விஷ்ணு, ருத்ரன், மகேஸ்வரன், சதாசிவன் இவர்கள் 4 கால்களாகவும் உட்காருமிடமாகவும் அமைந்து உருவான மஞ்சத்தின் மேல் பிரம்மஸ்வரூபமான காமேஸ்வரனின் இடது பக்கத்தில் அமர்ந்திருக்கிறாள் என்று சொல்லி இருக்கிறது. அவள் இருக்கும் இடத்தை ஸ்ரீபுரம் என்று கூறியிருக்கிறது. அமிர்த சாகரத்தில் இருப்பதாக சொல்கிற மாதிரியே ஸ்வர்ணமயமான மேரு சிகரத்தில் இந்த ஸ்ரீபுரம் இருப்பதாகவும் சொல்வதுண்டு. தியானம் செய்வதற்கு பரம சௌக்கியமாக இன்னொரு வாசஸ்தானமும் சொல்லி இருக்கிறது. லலிதா சகஸ்ரநாமத்தின் பலஸ்ருதியில் சொல்லி இருக்கிற இந்த முறையில் பல மகான்கள் அவளுடைய இருப்பிடத்தை தியானம் செய்து பரமானந்தத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். அது என்ன என்றால், பூரண சந்திரமண்டலத்துக்குள் அம்பாள் அமர்ந்திருப்பதாக தியானம் செய்வதாகும். சகஸ்ரநாமத்திலேயே சந்திரமண்டல மத்தியகா என்று ஒரு நாமம் வருகிறது. பார்க்க பார்க்க தெவிட்டாத அழகுள்ளது சந்திரன். நிலா சாப்பாடு, நிலாவில் பாட்டு கச்சேரி எல்லாம் வைத்துக்கொண்டு சந்தோஷப்படுகிறோம். இருந்தாலும் எலக்ட்ரிக் ஜோடனை அதிகமாகிவிட்ட இக்காலத்தவர்களுக்கு சந்திரன் அருமை தெரிந்திருக்க நியாயமில்லை. சீதளமான அதன் பிரகாசம் அலாதியானது. கண்ணை உறுத்தாத ஒளி வாய்ந்தது சந்திரன். அதிலும் பௌர்ணமி சந்திரனின் அழகு விசேஷம். இந்த அழகு விசேஷமாக தெரிய வேண்டும் என்பதற்கே ஈஸ்வர நியதியில் 30 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் பூர்ணிமை வருகிறது. தினமும் பௌர்ணமி இருந்தால் பூரண சந்திரனில் நாம் இத்தனை சந்தோஷம் அடைய முடியாது. இந்த பூரண சந்திரமண்டலத்தை முதலில் தியானித்து அதில் அம்பாளை தியானிக்க வேண்டும். பூரண சந்திரனை தியானிக்கிற போதே மனசும் அதுபோல் குளிர்ந்து போகிறது. அங்கே துக்கத்துக்கும் துவேஷத்துக்கும் இடமில்லாமல் சாந்தமாகிறது. வெளிப்பிரபஞ்சமெல்லாம் ஜீவனுக்குள்ளே இருக்கிறது. அண்டத்தில் உள்ளதெல்லாம் பிண்டத்திலும் உண்டு என்பார்கள். சகல ஜீவராசிகளுக்கும் அந்தராத்மாவாக இருக்கிற பராசக்தியின் மனசே சந்திரனாக ஆகி இருக்கிறது. புருஷ சூக்தத்தில் இப்படித்தான் சொல்லி இருக்கிறது. இதனால் ஜீவராசிகளின் மனத்துக்கும் சந்திரனுக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறது. இங்கிலீஷில் சித்தப்பிரமை பிடித்தவர்களை லுனட்டிக் என்கிறார்கள். லூனார் என்றாலே சந்திரனை பற்றியது என்றுதான் அர்த்தம். இது சித்தத்தின் விபரீத நிலையை சந்திரனோடு சேர்த்து சொல்கிறது. சித்த சுத்திக்கு அதே சந்திரமண்டலத்தில் அம்பாள் தியானத்தை நம் சாஸ்திரங்கள் சொல்கின்றன. சந்திரனில் அம்பாள் அமர்ந்திருப்பதாக தியானிக்க வேண்டும். தியானம் செய்கிறவனுக்கோ புலித்தோலை ஆசனமாக விதித்திருக்கிறது.
சந்திரனுக்கு நேர் எதிராக புலி என்றால் உக்கிரமமாக இருக்கிறது. புலி எப்படி தன் லட்சியமான இரையை ஒரே பாய்ச்சலில் பிடித்து விடுகிறதோ அப்படி நம் தியான லட்சியத்தை மனசு விடாப்பிடியாக பிடித்துக் கொள்வதற்கே வியாக்ராசனம் விதித்திருக்கிறது. அதில் அமர்ந்து அம்பாளை சந்திரமண்டல வாசினியாக தியானித்தால் நம் மனமும் அவள் மனத்திலிருந்து வந்த சந்திரனை போல் குளிர்ச்சி அடையும். சந்திரன் தாபத்தை போக்குவது போல் நம் தாபமும் சமனமாகும். சந்திரிகையில் இருட்டு விலகுகிற மாதிரி அஞ்ஞானம் விலகும். சூரியனை ஞானஸ்வரூபமாக சொல்லி இருக்கிறது. ஆனால் சூரிய பிரகாசம் தாபம் உண்டாக்குகிறது. அதுவே சந்திரனில் பிரதிபலித்து பரம சீதளமாகிறது. சந்திரனுக்கு ஸ்வபாவமாக ஒளி கிடையாது. அம்பாள் சூரியனை போல் ஸ்வயம் பிரகாசமாகவும் சந்திரனை போல் சீதளமாகவும் இருக்கிறாள். தாபத்தை போக்கும் போதே ஞான பிரகாசமும் தருகிறாள். ஞானம் தருகிற குருமூர்த்தி அவளேதான். காளிதாசர் தேசிக ரூபேண தர்ஷிதாபியுதயாம், குருவடிவத்தில் வந்து தன் மகிமையை காட்டுகிறவள் என்று அம்பிகையை வர்ணிக்கிறார். எனவே சந்திரமண்டலத்தில் குருபாதத்தையும் தியானிக்கலாம். நம் தாபங்கள் விலகவும் ஞான பிரகாசம் உண்டாகவும் நாம் எல்லோரிடமும் குளிர்ந்து இருக்கவும் இம்மாதிரி சந்திரமண்டலத்தில் அம்பாளையோ குரு பாதுகையையோ தியானிக்க வேண்டும். அம்பாளையோ குருவாக தியானிக்க வேண்டும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. 54வது பகுதியான திருக்கடவுரில் திருமெய்ச்சூர் தொடரில் இன்னைக்கு நாம பார்க்க இருக்கிறது 85, 86வது பாடல்கள். ரெண்டையும் சேர்த்து பார்க்க போறோம். பார்க்கும் திசைதொறும் பாசாங்குசமும் பனிச்சிறை வண்டார்க்கும் புதுமலர் 5 கரும்பும் என் அல்லலெல்லாம் தீர்க்கும் திரிபுரையாள் திருமேனியும் சிற்றிடையும் வார்குங்குமமுலையும் முலை மேல் முத்துமாலையுமே மால் அயந்தேட மறை தேட வானவர் தேட நின்ற காலையும் சூடக கையையும் கொண்டு கதித்த கப்பு வேலை வெங்காலன் என் மேல் விடும்போது வெடினில் கண்டாய் பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும் பனிமொழியே. எங்க பார்த்தாலும் அபிராமி பட்டருக்கு அம்பாளே தெரிகிறாளாம். எதை பார்த்தாலும் எங்க பார்த்தாலும் அம்பாளே தெரிகிறான்னா சதாசர்வ காலம் அம்பாளுடைய திருவுருவத்தையே அவர் நினைவு கொண்டிருக்கிறார். அம்பாளுடைய திருநாமத்தையே அவர் ஓதிக்கொண்டிருக்கிறார். அவர் எப்போதும் சகஸ்ரநாமம், லலிதா சகஸ்ரநாமத்தை எப்போதும் சொல்லிக் கொண்டிருப்பாராம். அப்படி ரகசிரநாமத்தை சொல்லி 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 அவர் நாவல தானாவே அவருக்கு மனதில் சகஸ்ரநாமம், லலிதா சகஸ்ரநாமம் எப்போதும் ஓடின்னு இருக்கான். அதனால்தான் அபிராமி அந்தாதியில கூட அத்தனை சகஸ்ரநாமாவளியில் எவ்வளவு முடியுமோ 1000 கிட்டத்தட்ட 700 நாமாவளிகளை கையாண்டிருக்கார். அப்படி பார்க்கும் இடமெல்லாம் நீக்கமர நிறைந்தவளாக அம்பாளே தெரியறதுனால அவருக்கு எதை பார்த்தாலும் அம்பாளா இருக்கு. எல்லாமே பரமேஸ்வரனா இருக்கு. எப்படி நாமதேவருக்கு
எங்க பார்த்தாலும் எதை பார்த்தாலும் பாண்டுரங்கனாவே தெரிஞ்சதோ அது மாதிரி இங்க அம்பாளாவே எல்லாம் தெரியறது நம்ம அபிராமி பட்டருக்கு. எப்படி தெரியுது அப்படின்னு கேட்டா, பார்க்கும் திசை தோறும் இந்த அடியேன் எந்த திசையை நோக்கினாலும் எந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்தாலும் அப்படித்தானே. இரண்ய கேட்ட போது பிரகலாதன் என்ன சொன்னா, எல்லா இடத்துலயும் ஹரி இருக்கார், எதுலயும் இருக்கார், தூணுலயும் இருக்கார், துரும்புலயும் இருக்கார், எல்லா இடத்துலயும் இருக்கார். நீ பார்க்கணும்னு நினைச்சேன்னா பார்க்க முடியும். ஆனா உனக்கு ஏன் தெரியலன்னு நீ பார்க்கணும்னு நினைக்கல, நீ இல்லைன்னு நினைக்கிற, அதனால உனக்கு தெரியல. இருக்குன்னு நினைச்சு பாரு, இருக்காருனாலும் இல்லையா. அது மாதிரி அம்பாளும் எந்த திசையை நோக்கினாலும் அம்பாளே தெரியறாளாம். எப்படி தெரியறா தெரியுமாவோ, பாச ஆங்குசமும் பனிச்சிறை வண்டு ஆர்க்கும் புதுமலர் ஐந்தும் கரும்பும். இதெல்லாம் தன்னோட கையில வச்சுருக்கா. 2 கையில என்ன வச்சுருக்கா, பாசம் அங்குசம் 2 வச்சுருக்கா. பாசமும் அங்குசம் வச்சுருக்கா. இன்னொரு 2 கையில என்ன வச்சுருக்கான்னா, ரொம்ப அழகான குளிர்ந்த சிறகனையுடைய வண்டுகளெல்லாம் மொய்க்கக்கூடியதாக இருக்கக்கூடிய பனிச்சிறை வண்டு ஆர்க்கும். பனிச்சிறை வண்டு அப்படின்னு அழகான அந்த 2 கையில் தாங்கின்னு இருக்கு. என்ன தாங்கின்னு இருக்கா, ரொம்ப குளிர்ந்த சிறகினை உடைய அந்த வண்டுகள் மொய்க்கிறது தான். ஏன் மொய்க்கிறதுன்னா, புது மலர் 5 அம்பாளை கையில 5 மலர் பானங்கள் வச்சிருக்கா. மலர்னா தேன் இருக்கும், தேன்ல வாசனை இருக்கும். அந்த வாசனைக்காக முகர்ந்து அதை அடையாளம் கண்டு கொண்டு அது இருக்க தேனை பருக வேண்டும் அப்படின்றதுக்காக பக்தர்களாகிய வண்டுகள் அங்கு அந்த தேனோடு கூடிய அந்த பஞ்சபானத்தை மொய்க்கிறதாம். பக்தர்கள்லாம் வண்டு ரூபத்துல அங்க மொய்க்கிறாளாம். அது மாத்திரம் இல்ல, கையில இன்னும் என்ன வச்சிருக்கா, கரும்பு வில்லும் வச்சுருக்கா. எப்போதும் அம்பாள் வில்லோட இருக்கா. திருமேச்சூர் போனோம்னா லலிதா பரமேஸ்வரி உட்கார்ந்து இருக்கிற இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஒரு கால் கீழையும் ஒரு கால் மடிச்சுன்னு இருக்கும். அந்த வலது கால் மடிச்சுன்னு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன், இடது கால் தொங்க போட்டுன்னு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அவளோட கால்லயே அதுக்கு தொங்க போட்டுன்னு இருப்பான்னு நினைக்கிறேன். அந்த காலில் கொலுசு, தங்க கொலுசு கூட போட்டிருப்பா. அந்த அம்பாள் கையில கரும்பு வில் வச்சுருப்பா, பஞ்ச பானம் வச்சுருப்பா லலிதா பரமேஸ்வரி. இவர் அம்பாளையே லலிதாவா பாக்கிறார், லலிதாவே அம்பாளா பாக்கிறார். அதனாலதான் நம்ம திருக்கடவுரையே திருமைச்சூரை பாக்கிறோம். அதாவது அபிராமியிலேயே நம்ம லலிதா பரமேஸ்வரிய பாக்கிறோம். இப்படி அவ கையில வண்டு மொய்க்கக்கூடிய பானங்களையும் அங்குச பாசத்தையும் கரும்பு வெள்ளையும் வச்சிருக்கா. எதுக்கு தெரியுமாவோ, என் அல்லலெல்லாம் தீர்க்கும் திரிபுரையாள். அவர் திரிபுர சுந்தரி. அந்த திரிபுர சுந்தரி என்னுடைய துன்பங்களை எல்லாம் போக்க வேண்டும், என் அல்லலெல்லாம் தீர்க்கும், என்னுடைய அல்லல்களை எல்லாம் என்னுடைய துன்பங்களை எல்லாம் தீர்க்கும் துடைக்கும் வண்ணமாக இருக்கக்கூடிய திரிபுரையாள். திரிபுர சுந்தரி. அவருடைய திருமேனியும் சிற்றிடையும், திருமேனியும் அவருடைய அழகான மேனியையும், சிற்றிடையும் சிறிய இடுப்பையும் இடையையும், வார் குங்கும முலையும், கச்சை கட்டின அந்த குங்கும குழம்பு பூசிய திருமுறைகளையும் ஸ்தனபாரங்களையும், முறை மேல் முத்து மாலையுமே, அந்த ஸ்தனபாரத்தின் மேல அணிந்திருக்கக்கூடிய முத்தாலாகிய மாலைகளையுமே எனக்கு எங்க பார்த்தாலும் தெரியுதுங்க. எங்க பார்த்தாலும் அன்னையை வடிவமே தெரியுது. பார்க்க பார்க்க மகிழ்ந்து பரவர், பார்க்குமிடமெல்லாம் நீக்கமர நிறைந்த பரிபூர்ண ஆனந்தமாக விளங்கக்கூடிய அந்த அம்பாளை இப்படி கையில அழகான பாசாங்குசம் தாங்கியவளாகவும், பஞ்ச பானங்களை உடையவளாகவும், கரும்பு வில்லை ஏந்தியவளாகவும், துன்பங்களையெல்லாம் துளைக்கக்கூடிய அப்பேற்பட்ட அம்பாளானவள் அழகிய சிறுமேனியோட சிறிய இடையோட கச்சையை கட்டிய தன்னுடைய மார்பகத்திலே அழகான வாசனை மிகுந்த சந்தன குழம்பை பூசியவளாக எனக்காக எப்போதும் அருள் புரிவதற்காக சுந்தரியாக தெரிகிறா. எல்லாத்தையும் பார்க்கிற இடமெல்லாம் அவளே எனக்கு தெரிகிறா அப்படின்னு அம்பாளை பற்றி பண்றார். இந்த அம்பாளை பார்க்கணும்னு எத்தனையோ பேர் துடிச்சுன்னு இருக்கா. பார்க்கணும்னு ஒத்தத்துறம் அந்த பராசக்தியை பார்க்கணும், அந்த அபிராமவல்லியை பார்க்கணும், அந்த அழகை ரசிக்கணும் அப்படின்னு எல்லாரும் காத்துட்டு இருக்காளாம். யாரெல்லாம் காத்துட்டு இருக்கா? ஹரி பிரம்மா, ஹரி பரமேஸ்வரனார், இந்திராதி தேவர்கள், முனிவர்கள், ரிஷிகள், ரிஷி கணங்கள், மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் காத்துட்டு இருக்காளாம் அம்பாளை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த அம்பாள் தேடுறாளாம் எங்க இருப்பான்னு. எங்கெல்லாம் தேடுறா தெரியுமா? அம்பாள் எங்கெல்லாம் உரைகின்ற நின்
கோயில் நின் கேழ்வர் ஒரு பக்கமோ அறைகின்ற நான்மறையின் அடியோ முடியோ அமுதம் நிறைகின்ற வெண் திங்களோ கஞ்சமோ எந்த நெஞ்சகமோன்னு சொன்னார் இல்லையா. இப்படி எங்கெல்லாம் அம்பாள் இருப்பாள் அப்படின்னு சொன்னாரோ அந்த இடத்துல எல்லாம் தேடுறாளாம். இவிட மால் அயன் தேடனர். மால் அயன் தேட மறை தேட வானவர் தேட நின்ற காலையும் சூடக கையையும் கொண்டு கதித்த கப்பு வேலை வெங்காலன் என்மேல் விடும்போது வெளிநில் கண்டாய். பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும் பனிமொழியே. அம்பாள் அட்ரஸ் பண்றார், பனிமொழியே, இனிமையான சொல்லை உடைய அபிராமி அன்னையே. அவருடைய சொல் அப்படி இனிமையா இருக்கான். சரஸ்வதி வீணை வாசிக்கும் போது சபாஷ் பேஷ் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவளுடைய குரல் இந்த வீணையினுடைய நாதத்தை பழிக்கும்படியா இருந்தாலும் அம்பாள் என்ன பண்ணா, சரஸ்வதி வீணையை மூடி வச்சுட்டாளாம். கச்சப்பைங்கிற வீணையை மூடி வச்சுட்டு உன் குரலுக்கு இணையாக என்னால வாசிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாலும் அப்பேற்பட்ட இனிய குரலையுடைய அம்மை. அவருடைய சொல்கள் அவ்வளவு இனிமையா இருக்கு. பனிமொழியே, இனிய சொல்லையுடைய அபிராமி அன்னையே. பாலையும் தேனையும் பாகையும் போலும். எப்படி இனிமையானவள், இனிமையானவளே அப்படின்னு சொல்லிட்டா இனிமையான சொல்லை உடையவள்னா எது மாதிரி இனிமைன்னு சொல்லுமோனோ அதுக்கு உபமானம் சொல்றார் அவர். எப்பவுமே உபமானமா சொல்லக்கூடியது தாழ்ந்ததா தான் இருக்கும். இங்க உடலுக்கு உணவாக அமையக்கூடிய பாலையும், இந்த பசுவினுடைய பாலையும் பாலின் சுவையையும் தேனையும், ஹிருதயத்துக்கு உறுதி தரக்கூடிய தேன், அந்த தேனையும் தேனின் சுவையையும் பாகையும் போலும், நாவிற்கு ருச்சியை தரக்கூடிய வெள்ளப்பாகு போன்ற அந்த பாலையும் தேனையும் பாகையும் போல பனிமொழியே, இனிமையான சொல்லையுடைய அபிராமியே. அபிராமி அன்னையுடைய சொல்லானது இனிமையானதுன்னு பாலை விட இனிமையா இருக்கும் இல்லையா. பால் அதுக்கு என்ன சொல்ல முடியுமோ, தேனை அதுக்கு என்ன சொல்ல முடியுமோ, பாகை போய் அது போய் இணையா நம்ம சொல்ல முடியுமோ, அதை விட இனிமையானது ஒன்றை சொல்லி இன்னொன்ன காமிக்கிறது. இதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச ஒன்ன சொல்லி தெரியாத ஒன்ன விளக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவார் சம்ஸ்கிருதத்துல. தடஸ்த நியாயம் அப்படின்னு சொல்லுவார். ஏதோ தெரிஞ்ச ஒரு தடத்தை காமிச்சு, ஒரு தடயத்தை காமிச்சு அதன் மூலமா தெரியாத ஒன்றை நமக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்கு பேர் தடஸ்த நியாயம் பேரு. இங்க அம்பாள அவளுடைய குரலானது பாலையும் தேனையும் பாகையும் பழிக்கும் வண்ணம் இனிமையாக இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி அன்னையை கூப்பிடுறார். அன்னையே, பனிமொழியே, இனிய குரலை உடையவளே, சொற்களை உடையவளே. கதித்த அப்படின்னு சொன்னா மேலோங்கிய, மேல் நோக்கி இருக்கக்கூடிய கப்பு வேலை. கப்புன்னா ஒரு 2-3 பாகமா கப்பும் கிளையுமாக சொல்லுவோமோ இல்லையா. அவன் கையில சூலத்தை வச்சுட்டு இருக்கான். அந்த சூலத்துல 3 விதமா அப்படி அது கூர்ப்பா மேல இருக்கு. ஒன்னு நேர வேல் மாதிரி, 2 பக்கமும் வளைஞ்சதாக 2 கிளைகள் மாதிரி இருக்கு. அந்த வேலைன்னு அந்த திருசூலத்தை வெம்காலன், வெம்மையான கொடிய அந்த காலன் யமன் இருக்கானே, என்மேல் விடும்போது அவன் பாசத்தால பிடிச்சி இழுப்பானான். நம்ம வரமாட்டோன்னு முரண்டு பண்ணா அந்த சூலாயுதத்தால குத்துவானான். அப்படி இந்த திருசூலத்தை எடுத்து அந்த கொடிவனான யமன் என்மேல் விடும்போது, அடியேன் மேல் அது ஏவி என்னை அவன் வருத்தப்படும்படியாக செய்யும் போது நீ என்ன பண்ண தெரியுமோ, மால் அயன் தேட, திருமால் பிரம்மா இருவரும் தேடும்படியாகும், மறை தேட, வேதங்களெல்லாம் தேடும்படியாகும், நின்ற வானவர் தேட, விண்ணவர்கள் கூட உன்னை தேடி காண முடியாத இருக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட நின்ற காலையும் அப்பட்ட திருவடியை மால் அயன் எங்க தேடினா அப்படின்னா அம்பாள் தான் சிவன், சிவன் தான் அம்பாள், பரமேஸ்வரி பரமேஸ்வரோட உடல் பாதி. இவர் ஜோதி சுரூபமா நின்ற போது திருமாலும் பிரம்மாவும் அவருடைய திருவடியையும் பரமேஸ்வருடைய திருவடியும் திருமுடியையும் காண வேண்டும் என்று அன்னப்பறவையாகவும் வராகமூர்த்தியாகவும் போனார்கள் இல்லையா. அதை இங்க சொல்லி அவ கண்டுபிடிக்க முடியலங்கிறத இந்த இடத்துல பரமேஸ்வரனுக்கு பதிலாக பரமேஸ்வரியா பார்த்து சொல்றார். அவர் அர்த்த ஈஸ்வர நாரியா அவரை பார்த்து சொல்றார். அப்படி திருமாலும் பிரம்மனும் தேவர்களும் வேதங்களும் தேடியும் காண முடியாத அந்த நின்ற காலையும் அந்த அமைந்த திருவடிகளையும் சூடக கையையும் கொண்டு வளைகள் நிறைந்த திருக்கரங்களையும் அபயம் என்று காட்டி என் முன்னே வெளிநில் கண்டாய். என் முன்னாடி நீ தோன்றும்படி வெளியில நீ நிற்கணும். எனக்கு வெளியிலன்னா நீ என்னோட உள்ளத்துக்குள்ளேயே பெருந்துருக்க. நீ என்ன பண்ணணும்னா எனக்கு வெளியில நீ நிற்கணும். அப்படி நின்னா உன்னை பார்த்து பயந்து யம தர்மராஜா வரமாட்டான், போயிடுவான்.
அம்பாளுக்கு 181வது நாமாவளி மிருத்யு மதனின் பேர்லையா பக்தர்களுக்கு மரணம் இல்லாமல் செய்பவள் அப்படின்னு. சர்வ மிருத்யு நிவாரணின்னு கூட இருக்கு 522வது நாமாவளியில. எப்படிப்பட்ட விதமான மரணங்களையும் தடுப்பவள், நோய் நொடியிலால, நேச்சுரலா இருக்கக்கூடியது, ஆக்சிடென்ட்னால போறது, எப்பேற்பட்ட விதமான மரணமா இருந்தாலும் தடுத்துருவாளாம் அம்பாள். தன்னுடைய திருவடியில் நம்மளை சேர்த்துருவாளாம். 749வதுல மிருத்யுதாரு குட்டாரிக்காங்கிறார். மரணம் அப்படிங்கக்கூடிய பெரிய மரத்தை வெட்டக்கூடிய கோடாலியாகவும் அம்பாளே இருக்காள். 851வது நாமாவளியில ஜென்ம மிருத்யு ஜரா தப்த ஜன விஸ்ராந்தி தாயினி அப்படின்னு சொல்றார். பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு இதனால் வருந்தக்கூடிய அல்லல் படக்கூடிய ஜனங்களுக்கு அவற்றிலிருந்து விடுதலை தரக்கூடிய ஆத்ம சுகத்தை தரக்கூடியவளாக லலிதா பரமேஸ்வரியாக அம்பாள் இருக்கிறாள் அப்படின்னு இந்த சொல்றார். இந்த 2 பாடல்களையும் மீண்டும் ஒரு முறையை பார்த்து நம்ம இன்றைய பகுதியை நிறைவு செய்யலாம். பார்க்கும் திசை தரும் பாசாங்குசமும் பனிச்சிறை வண்டார்க்கும் புதுமலர் 5 கரும்பும் என் அல்லல்லாம் தீர்க்கும் திருப்புறையால் திருமேனியும் சிற்றடையும் வா குங்கும முலையும் முலை மேல் முத்து மாலையுமே. அடியேன் எந்த திசையில பார்த்தாலும் என் முன்னால நின்று அருள் புரிவது அந்த திரிபுர சுந்தரி தான். தன் கையில 2 கரங்களிலே தாங்கிய பாசம் அங்குசம் வைத்துக்கொண்டு குளிர்ச்சி பொருந்திய சிறகுகளை உடைய வண்டுகள் சப்திக்கின்ற அப்போதே அலர்ந்த புஷ்பங்களால் ஆன 5 பானங்களை கரும்பு வெல்ல என் துன்பங்களெல்லாம் தீர்க்கும் வண்ணம் துடைக்கும் வண்ணமாக நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய, கையில ஏந்தி நின்று கொண்டிருக்கக்கூடிய திரிபுர சுந்தரியுடைய அழகிய திருமேனியும் அவருடைய சிற்றிடையும் கச்சையோடு கூடிய குங்குமப்பூ குழம்பு பூசிய, சந்தன குழம்பு பூசிய ஸ்தனங்களை உடையவளாகவும் அதன் மேல் முத்து மாலை அணிந்திருக்கக்கூடியவளாகவும் தெரிகின்ற அந்த காட்சியை என் முன்னாடி எங்க பார்த்தாலும் தெரியுது அப்படின்னு சொன்னார். மாலயம் தேட மறை தேட வானவர் தேட நின்ற காலையும் சூடக கையையும் கொண்டு கதித்த கப்பு வேலே வெண்காலம் என்மேல் விடும்போது வெளிநில் கண்டாய் பாலையும் தேனையும் பாகையும் போனும் பனிமொழியே. பால், தேன், சர்க்கரை பாகு இவற்றை விட இனிமையான மென்மையான மொழியை சொற்களை உடைய அன்னையே, அபிராமி அன்னையே, அந்த கொடியவனான காலன் தன்னுடைய மேல் நோக்கி இருக்கும் 3 கிளைகளை உடைய திருசூலத்தை என் மேலே ஏவும் போது திருமாலும் பிரம்மனும் வேதங்களும் தேவர்களும் தேடி காண முடியாத உன்னுடைய திருப்பாதங்களையும் வளையல்கள் அணிந்து உன்னுடைய திருக்கரத்தையும் கொண்டு இப்படிப்பட்ட ஒரு தோற்றத்தோடு என் முன்னே நீ நின்று அருள் புரிய வேண்டும் என்று சொல்கிறார். இந்த ரூபத்தை லாவண்யத்தை நாமளும் மனதில் நினைந்து தொழுது அம்பாளுடைய அருளுக்கு பாத்திரமாவமாக. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமः. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வஹ. காஞ்சி மகாபிரிவா காளஹஸ்தியில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு அங்கேருந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றதே புஷ்பகிரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. புஷ்பகிரியில ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய பீடம் இருக்கு. வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் வம்சத்துல வந்தவா, அந்த பரம்பரையில வந்தவா, அத்வைத சந்நியாச மடம். அதுல அந்த புஷ்பகிரியில ஸ்ரீ அபினவோத்தண்ட நரசிம்பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியர் இருந்தார். அந்த புஷ்பகிரி மடாதிபதியா அவர் ரொம்ப பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் உண்டு. அந்த அபினவோத்தண்ட நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகளோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பெரியவா புஷ்பகிரிக்கு விஜயம் பண்ணினா. அந்த புஷ்பகிரிய விஜயத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. அந்த 1966 வருஷம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சங்கல்பத்தினால, பெரியவாளோட ஆணையினால நடந்தது. என்ன அப்படின்னா 1966 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. டெல்லிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு குருக்ஷேத்திரம். இந்த குருக்ஷேத்திரம் ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே அப்படின்னு தான் பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கிறது. பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் போர் நடந்த இடம். இந்திரபிரஸ்தம் அப்படிங்கிற இந்திரபிரஸ்தத்தை தான் இன்னைக்கு டெல்லி அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கு.
நம்ம புராணத்துல மகாபாரதத்துல சொன்ன இந்திரபிரஸ்தம் தான் டெல்லின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி அங்க அந்த பாரத யுத்தம் நடந்தது இந்த குருக்ஷேத்திரம்ங்கிற இடம். இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த க்ஷேத்திரமே சாநித்தியம் உள்ளதான், விசேஷம்தான். ஆச்சரியமா இருக்கும். சில இடங்கள்லாம் இந்த ஊர்ல வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னா அந்த கோவில், அங்க ஒரு கோவில் இருக்கும். இனிமே புஷ்கரம் அப்படின்னா அங்க ஒரு தீர்த்தம் இருக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விசேஷம். இந்த குருக்ஷேத்திரத்தும் க்ஷேத்திரமே விசேஷம். தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல பகவத்கீதையை பகவான் உபதேசம் பண்ணினர் அர்ஜுனனுக்கு. யுத்த பூமியில கீதோபதேசம் பண்ணினர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு. ஏதோ பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால நடந்தா கூட, பூர்வ யுகத்துல நடந்தா கூட, அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த பாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனனுக்கு பகவான் பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது புராண வாயிலா. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணா, அது ஞாபகார்த்தமா இந்த இடத்துல தானே கீதை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா கீதை பிறந்த இடம் அது. கீதைக்கு தாயார் அப்படின்னு சொல்ல அந்த குருக்ஷேத்திரத்தை. அந்த இடத்துல இந்த கீத உபதேசத்தை வந்ததுக்கு ஞாபகார்த்தமா ஏதான ஒரு நினைவு சின்னம் எழுப்பணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பழுங்குல குருக்ஷேத்திரத்துல 4 குதிரைகளோட அந்த ரதத்துல பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றாப்புல அதை ஒரு சில்பமா வடிச்சு அங்க வைக்கணும். இந்த இடத்துல தான் பகவத்கீதை வந்தது அப்படின்னு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த கீதோபதேசத்தை, அந்த கீதோபதேச ரதம் அப்படின்பா இன்னைக்கும் போனா பார்க்கலாம் எல்லாரும். பழங்கு கல்லுல அர்ஜுனன் ரதத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல, கீழே தேர்தட்டுல உட்கார்ந்துட்டு சுவாமி அவனுக்கு கிருஷ்ணர் கீதோபதேசம் பண்றாப்புல இருக்கும். அது கீழே ஒரு கல்வெட்டும் வச்சிருக்கு. அந்த இடத்துல கீதோபதேசத்தை பெரிவா வச்சா, அதே மாதிரி பக்கத்துல ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு மண்டபம் எழுப்பி அங்கேயும் 4 சிஷ்யாலோட ஆதிசங்கரையும் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. நம்ம ஜெகத்குரும் அப்படின்னு எப்போ முன்னால இருந்த யுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணரா வந்து கீதோபதேசம் அப்படின்னு ஞானோபதேசம் பண்ணி உலகத்துக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல வழி கிடைக்கிறதுக்கு, நல்ல கதி அடையிறதுக்கு வழி பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் இந்த கலிகாலத்திலையும் 2500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே பகவான் தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் அப்படின்னு வந்து இந்த கீதைக்கும் பாஷ்யம் எழுதி அந்த கீதையோட முழு அர்த்தம் என்ன, தாத்பரியம் என்ன, அதோட உண்மையான தாத்பரியம் என்னங்கிறதுக்கு உலகத்துக்கு, அதுதான் பரம அத்வைதம் அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு எடுத்துக்காத்த கீதா பாஷ்யம் பண்ணா இல்லையா. அதனால இந்த ஆதிகுரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குருன்னு சொல்ற அவருக்கும் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஜெகத்குருனாலே சங்கராச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றாப்புல இவருக்கும் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால ஆதிசங்கரையும் அங்க ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. இதெல்லாம் நடந்தது 66ஆம் வருஷம். இது அத்தனைக்கும் பெரிவா ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டா. பெரிவா விஜயவாடால இருக்கிறதே அவளுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து இவாளுக்கு கனகாபிஷேகம். பெரியவாளுக்கு 60 வருஷம் பீடத்துக்கு வந்து ஆச்சு. அந்த வைர விழாக்காக அதை பரிசா கொண்டாடணும். விஜயவாடால என்ன பண்ணா 2 லட்சம் ரூபாய் போல சேர்த்து பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அந்த ஒரு திருப்பணிக்கு அதை செலவழிக்கணும். பெரியவாளுக்கு அது ஒரு பெரிய சன்மானமா ஒரு கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அதுக்கு சம்மதிக்கல. எனக்கு ஒன்னும் எனக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பணம் வாங்கிட்டு அதுவும் லட்சக்கணக்கா வாங்கி வசூல்லாம் பண்ணி செலவழிக்கிறது இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்தணும்ட்டா. பின்னாலதான் விஜயவாடா போறா. இப்போ அதுல பல காரியங்கள்லாம் நடந்துன்னு வந்தது. ஆனா பெரியவா அதை மாட்டேன்னு விட்டா. ஏன்னா 67ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட வைர விழா ஆண்டு. அதை அப்படி விமரிசையா கொண்டானோ தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அதை கலெக்ட் பண்ணினதுல 60,000 ரூபாய் போல அது வரைக்கும் பண்ணியிருந்தா அதோட நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டா. மேல இந்த 2 லட்சம் டார்கெட்லாம் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னுட்டா. அந்த 60,000த்தையும் இந்த கீதோபதேச ரதம் பண்றதுக்கும் இந்த ஆதி ஆச்சாரியாளோட விக்கிரக பிரதிஷ்டைக்கான் தான் அப்படியே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இதுதான் பரம சாஸ்வதமானது, உலகத்துக்கு ஒரு நல்லது. இதை பார்த்த உடனே நமக்கு அந்த போய் அந்த இடத்துல நின்று அதை பார்க்கறதையே, தரிசனம் பண்றதையே நமக்கு கீதையை பத்தி ஸ்மரிக்க போறது, ஆச்சாரியாலை பத்தி ஒரு ஸ்மரணை வருது. அதனால அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு விட்டா. அப்படி இருந்தது. அந்த புஷ்பகிரி அந்த யாத்திரையெல்லாம் வரத்தை இப்படிதான் இது மாதிரி பல காரியங்கள் அங்கங்கேயே நடந்தது. பெரியவா இருக்கிற இடத்துலதான் இப்படி நடக்கும் அப்படித்தான் நடக்கும் இல்லை. இருந்த இடத்துல இருந்தே பல இடங்கள்ல பல காரியங்களையும் நடத்துறவள் அதிசயமூர்த்தி சாட்சாத் பெரியவா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா கடப்பாக்கு விஜயம் பண்ணினா. கடப்பாக்கு விஜயம் பண்ணிட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்து நிற்கத்தே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நடந்தது. 1967ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 12ஆம் தேதி நமது வங்காள தேசத்துல மேற்கு வங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கல்கத்தா மாநகரத்துல
வேத பவனம் அப்படிங்கிற ஒன்றும் நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. பெங்காலிஸ்லாம் வந்து பல பேர் சாமவேதிகள், சாமவேத சாகையா உடைவார். பெங்காலிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாமவேதிகள் இருப்பா. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க இவாளுக்கு என்ன வேதமா சாமவேதமா எல்லாம் ஒன்றும் தெரியாது. அதாவது காலப்போக்குல இந்த காலத்தோட கோலம் எல்லாரும் நம்மளோட சுயமான ஐடென்டிட்டியை விட்டு, நம்மளோட சுய ரூபத்தை விட்டு ஏதோ ஒரு வேஷத்தை போட்டு ஏதோ வைத்த பழுப்புக்காக என்னமோ நாடகம் ஆடின்னு இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணி நான் பிரிவா, இந்த வங்காளத்துல சாமவேதம் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு, சாமவேதிகள்லாம் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கா. அதனால திருப்பி அவளுக்கு இந்த வேத ருச்சி வரணும், அவளுக்கு இதெல்லாம் பத்தி பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த வேத கல்ச்சர் அவளுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால என்னன்னா அங்க ஒரு வேத பவனம் அப்படின்னு ஒன்றும் நிர்மாணம் பண்ணணும்னு வந்த சில பக்தர்கள்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதுக்கு இடம்லாம் வாங்கப்பட்டது, பெருசா கட்டியாச்சு. அந்த 67ஆம் வருஷம் தான் அது ஓப்பன் பண்ணினா. அப்போ ஓப்பன் பண்றதே அதுக்கு என்னன்னா பெரியவாளோட முயற்சினால வந்திருக்கிறதுனே சங்கர மடம்னே பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. பெரியவா வைக்கப்படாது அப்படின்னு விட்டா. வேத பவனம்னு இருக்கணும், அது வேதத்துக்கு இடமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அங்க பாடசாலையில நடந்து ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னி வரைக்கும் அது ரொம்ப சிறப்பா இயங்கிட்டு வருது. பல காரியங்கள் நடந்திருக்கு. அந்த வேத பவனம் வரத்துக்கு அந்த இடத்துல தான் வரத்துக்கு எப்படிலாம் நடந்துன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். அது ஒரு வங்காளத்தாட்ட சொந்தமான இடம். அதை இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த இடமா இருந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்லி பெரிய அபிப்பிராயப்பட வாங்கலாம் அப்படின்னா அவர் தர சம்மதிக்கல. அவர் தர சம்மதிக்காத இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கல்கத்தால காளி தான் விசேஷம், அம்பாள். அந்த கல்கத்தா காளி அவரோட கனவுல வந்து அவளுக்கு இந்த மடத்துல கேட்கிறா, பெரியவா ஆசைப்படுறா, இந்த இடத்த குடு உடனே அப்படின்னு அம்பாள் உத்தரவு பண்ண அவர் தேடின்னு வந்து முதல்ல போய் இவா கேட்கறதே தரமாட்டேன்னு அவர் வந்து அவராவே கொடுத்துட்டார், அம்பாள் உத்தரவு அப்படின்னு. அதாவது இது தெரியுது, பெரியவா ஒண்ணு மனசுல சங்கல்பம் பண்ணினா அது எப்ப சங்கல்பம் வருதுன்னு, அம்பாள் அதை சங்கல்பம் பண்ணிட்டா அப்படின்னா அம்பாளோட அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால தானே நடந்துடுறது. இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் பார்க்க போறோம். பல மகான்களுக்கு எல்லாரும் வாவா நினைக்கிறதெல்லாம் இந்த நடந்துடுறதா அப்படின்னா நடக்கிறதே எப்படின்னா எப்படி நடக்கும், நினைக்கிறது ஈஸ்வர சங்கல்பமா இருந்து ஈஸ்வரனுக்கு முதல்ல அது சங்கல்பமாகி நமக்கு வந்து ஸ்புரிச்சுன்னா தானே நடந்துரும். அது மாதிரிதான் இங்க அம்பாளே வந்து சொல்லியிருக்கா, காளியே வந்து அந்த இடத்த வேதபவனத்துக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி. அப்படிதான் இந்த கல்கத்தால வேதபவனம் வந்தது. அந்த வேதபவனத்துல பல பேர் இருந்து அந்த கல்கத்தால வங்காள தேசத்துல வேத சப்தம் கேட்கறது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் பெரியவா பண்ணின இந்த ஒரு முயற்சி. அப்படி கல்கட்டால வேதபவனம் வந்தது. இப்படி பெரியவா இந்த ஆந்திரால யாத்திரையில இருக்கிறதே அகோபிலத்துக்கு வந்தா. அகோபிலம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், நரசிம்ம க்ஷேத்திரம். அந்த அகோபிலத்துல பெரியவா 1967ஆம் வருஷம் வந்தா. 67ஆம் வருஷம் தான் பெரியவாளோட பீட்டாரோகண வைர விழா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது பெரியவா 1907ஆம் வருஷம் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா பட்டத்துக்கு வந்தா. 60 வருஷம் பூர்த்தியாச்சு 1967ஆம் வருஷம். அந்த 60வது வருஷ பூர்த்திய வைர விழாவா கொண்டாடணும் அப்படின்னு பக்தாள்லாம் ரொம்ப ஆசைப்பட பெரியவா முன்னாலே சொன்னேன், பெரியவா அதுக்கெல்லாம் சம்மதிக்கல. இருந்தாலும் பக்தாள்லாம் ரொம்ப வற்புறுத்தி பிரார்த்தனை பண்ண இந்த அகோபிலத்துல இது ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. எங்கன்னா நரசிம்மர் சன்னதியில பவனாசினி அப்படின்னு அங்க ஒரு சின்ன சிற்ற ஆறு ஓடுறது. அந்த பவனாசிலியில ஸ்நானம் பண்ணி இவ என்னைக்கு பீட்டாரோகணம் பண்ணினாலோ ஆசனம் வாங்கிட்டு அன்றைய தினத்துல நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த நரசிம்மர் சன்னதியில பெரியவாளோட பீட்டாரோகண வைர விழா நடந்தது. இது பெரியவா அந்த இடத்துல அன்னைக்கு அகோபிலத்துல இருந்தா கூட நாடு முழுக்கலும் பல இடங்கள்ல இந்த வைர விழா வெகு விமரிசையா கொண்டாடப்பட்டது. கொண்டாடி அப்புறம் பெரியவாளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் போய் சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் அகோபிலத்திலேருந்து பெரியவா அகோபிலத்துல இருக்கிறதே பெரியவா ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்திருக்கா. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப வனாந்தரமா தபஸ்க்கு முக்கியமான இடமா இருக்கு. பிரஹ்லாத வரதர் அப்படின்னு அந்த நரசிம்மர் இருக்கு. பிரஹ்லாத சுவாமிக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணினர், அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபு எப்படி வதம் பண்ணினர், இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்த இடமா அங்க சொல்லப்படுறது. ரொம்ப சிரமமா தான் போய் அங்க தரிசனம் பண்றாப்புல இருக்கும். அப்ப ஏற்பட்ட இந்த அகோபிலத்துல பெரியவா பீட்டாரோகண வைர விழா அந்த சன்னதியில நரசிம்மன் சன்னதியில நடந்தது. அதுக்கப்புறம் யாத்திரையை தொடர்ந்து வந்தா ஆர்லகட்டா அப்படிங்கிற இடம். இந்த ஆர்லகட்டாக்கு வந்த பெரியவா அங்கேருந்து மகாநந்திங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மகாநந்தியில பாத்தீங்கன்னா பூமியில ஆவடையார் இல்லாத ஒரு 20 சென்டிமீட்டர்
உசரத்துக்கு ஒரு லிங்கம் இருக்கும். அந்த லிங்கத்துக்கு முன்னால பெரிய நந்தி, மகாநந்தின்னு ஊருக்கு பேருக்கு ஏத்தாப்புல பெரிய மகாநந்தியா இருக்கும். பக்கத்துல ஒரு குளம், ஸ்படிகம் மாதிரி இந்த குளம் இருக்கும். எந்த காலத்திலயும் வத்தாத ஒரு குளம். அந்த குளத்தோட ஒரு ஓரத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நந்தி இருக்கும். அந்த நந்தி வாய் திறந்திருக்கும். அந்த நந்தி வாய் வழியால ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும். குழாயில, பைப்புல, டேப்ல வராப்புல இந்த நந்தி வாய் வழியால இந்த ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த நந்தி வாயிலேந்து வர ஜலம் தான் இந்த குளமா ரொம்பிண்டே இருக்கு. இப்படி 24 ஹவர்ஸும் இந்த நந்தி வாயிலேருந்து ஜலம் கொட்டின்னு இருக்கோம் இல்லையோ. அப்ப இந்த குளம் ரொம்பி ரொம்பி வழியணுமோ இல்லையோ, வழியவே வழியாது. அதோட வாட்டர் லெவல் அப்படியே இருக்கும், பழுங்கு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி பார்த்திருக்கா. இந்த இத்தினுடைய நந்தி வாயிலேருந்து ஏதோ டியூப்ல தண்ணி கொட்டுறாப்புல கொட்டுறது. இந்த நந்தி வாய் வழியால எப்படி தண்ணி வருது அப்படின்லாம் பார்த்தாக்க என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்திருக்கா. எங்கேருந்து வருது என்னன்னு இந்த ஊத்து எங்கேருந்து இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்படி ஒரு அதிசயமான இடம் மகாநந்திங்கிற இந்த க்ஷேத்திரம். நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்ட அதுல அங்க தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்க ஒரு அம்பாள் சன்னதி இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கு. அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா அங்க உள்ள வெள்ளம் சொல்றா. அது அப்படி அம்பாள் முன்னால ஸ்ரீ சக்கரத்தோட ஆச்சாரிய பிரதிஷ்டை பண்ணது அப்படின்னா ஆச்சாரியாலும் இந்த தரிசனம் பண்ணியிருக்கலாம். எப்போ பெரியவா போய் தரிசனம் பண்றாளோ ஆச்சாரியாலும் தன்னோட யாத்திரையில பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த மகாநந்தி அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ல அந்த மகாநந்தியை சுத்தி 9 நந்தி க்ஷேத்திரம் இருக்கு. நந்திக்கே ரொம்ப விசேஷமான க்ஷேத்திரம் 9 நந்தி க்ஷேத்திரம். அது என்னென்ன அப்படின்னா பத்மநந்தின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், நாகநந்தி, விநாயக நந்தி, கருட நந்தி, பிரம்மநந்தி, சூரிய நந்தி, விஷ்ணு நந்தி, சோமநந்தி, சிவநந்தி அப்படின்னு 9 நந்தி க்ஷேத்திரம். இது எல்லாமே சேர்ந்தது இந்த மகாநந்தி அப்படிங்கிறது. அந்த மகாநந்தியில பெரியவா என்ன பண்ண சொன்னா ஒரு சதச்சண்டி யாகம் பண்ண சொன்னா. ஏன்னா அந்த அம்பாள் சந்நிதி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அதுல ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா சொல்லப்படுற ஸ்ரீசக்கரம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல சதச்சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி அங்க சதச்சண்டி யாகம் நடந்தது. பெரியவாளோட பீடாரோகண வைர விழாவும் இருக்கு. இதை ராஜ்யமாக வச்சு அங்க ஒரு சதச்சண்டி நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த மகாநந்தி தரிசனத்தை முடிச்சுன்னு நந்தியால்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்கேருந்து கர்னூல்லேருந்து பெரியவா சிவராத்திரியை உத்தேசிச்சு ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தா. ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வசந்த க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீசைலத்தோட பெருமையை நமக்கு புராண இதிகாச வாயிலெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப அவசியம் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டிய க்ஷேத்திரம். அதுவும் சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலத்துல தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. சிதம்பரம் அப்படின்னா ஆருத்ரா தரிசனம்னா சிதம்பரத்துல நடராஜாவை போய் தரிசனம் பண்றது. கார்த்திகை தீப தரிசனம் அப்படின்னா திருவண்ணாமலையில போய் தரிசனம் பண்றது அப்படிங்கிறாப்புல மகாசிவராத்திரினா எங்க தரிசனம் பண்ணணும்? ஸ்ரீசைலத்தை தரிசனம் பண்ணணும். அந்த ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது ஆந்திரால இருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னா சேஷாச்சலம் அப்படின்னே அதுக்கு பேரு. ஆதிசேஷன் பாம்பு தானே. இந்த ஆதிசேஷன் எப்படி இருக்குன்னு வடக்கு தெற்கா நமது பாரத தேசத்துல இப்படி படுத்துன்னு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்னூல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த பக்கம் சித்தூர் வரைக்கும் பெரிய மலை, தொடர்ச்சி மலை. அது ஆதிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த ஆதிசேஷன் தெற்கு வடக்கா படுத்துன்னு இருக்கு. இந்த தெற்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுல 7 தலையோட படுத்துன்னு இருக்காராம். அந்த 7 தலை இருக்கிற அந்த தெற்குல தலைபாகத்துலதான் வெங்கடேஷ பெருமாள்னு சுவாமி இருக்கார், வெங்கடாச்சலபதி இருக்கார். சேஷாச்சலம் அப்படின்னு தானே சொல்றோம். அந்த சேஷாச்சலத்துல பார்த்தீங்கன்னா 7 மலை அப்படிங்கிறோம். அந்த ஆதிசேஷனோட 7 தலையுமே 7 மலையா நமக்கு இன்னைக்கு உருவகப்படுத்தி தெரியறது. அதுல இந்த தலையில பெருமாள் இருக்கார். இதுக்கு கால் நடு பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அகோபிலம் நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார். டெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால் பகுதி கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு பகுதியில பரமேஸ்வரன் இருக்கார், மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் அப்படின்னு. சுவாமி பேர் மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர், அம்பாள் பிரமராம்பிகா அப்படின்னு. பிரமரம்னா வண்டு, வண்டா இருந்து வந்து அம்பாள் ஒரு அசுரனை கொண்டதா அங்க அந்த புலாரணங்களாம் சொல்லப்படுறது. பிரமராம்பிகே அம்பாள் இருக்கா, சுவாமி பரமேஸ்வரன் இருக்கார். இப்ப பாருங்க ஆதிசேஷன்ல தலையில பெருமாள் இருக்கார், நடுப்புற நரசிம்மர் இருக்கார், வால்ல பரமேஸ்வரன் இருக்கார். அதனால சேஷாச்சலம் அப்படின்னு பேரு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறோம். இந்த
இந்த இடத்துல வால் பகுதியில் இருக்கிறது. அதே தலைப்பகுதியில் இருக்கிற அந்த இடத்த பார்த்தாக்க என்ன சொன்னோம்னா இதே பேரை தான் சொல்றோம். என்ன பண்ணோம்னா திருமலைங்கிறோம். திருமலைன்னா என்ன, ஸ்ரீசைலம்னா என்ன, ரெண்டும் ஒண்ணு தானே. இதை சமஸ்கிருதத்துல சொல்றோம், அதை தமிழ்ல சொல்றோம். திருமலைன்னு இங்க சொல்றோம், அதுல பெருமாள் இருக்கார். அதையே அங்க ஸ்ரீசைலம்னு சமஸ்கிருதத்தை சொல்றோம், அங்க பரமேஸ்வரன் இருக்கு, மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் இருக்கு. அந்த ஸ்ரீசைலம்ங்கிறது அப்படி ஒரு பெரிய விசேஷமானது. மருத மரம் அப்படிங்கிறது அங்க ஸ்தல விருட்சம், காடு. மருதம் அப்படின்னு ஒரு மரம். அந்த மருத மரத்தை ஸ்தல விருட்சமாக கொண்டு 3 மருத கஷேத்திரம் அப்படின்னு நமக்கு தேசத்துல, நம்ம பாரத தேசத்துல முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அதுதான் அர்ஜுனம் அப்படின்பா. அர்ஜுன விருட்சம் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல மருத மரம் அப்படின்னு சொல்றது. இங்க தமிழ்நாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மருதமலை அப்படின்னே ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மருத மரம் அர்ஜுன விருட்சம். அந்த அர்ஜுன விருட்சத்தை கொண்டது ஸ்தல விருட்சமா கொண்டு 3ன்னு சொன்னோம். இங்க ஸ்ரீசைலத்துலதான் மல்லிகார்ஜுனம் அப்படின்னு. இதே தெற்க வந்தேன்னா திருநெல்வேலி ஜில்லால புடார்ஜுனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது கடையில இருக்கிறது, கீழே இருக்கிறது புடார்ஜுனம் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது தஞ்சாவூர் ஜில்லால மத்தியார்ஜுனம் அப்படின்னு, திருடை மருதூர் அப்படின்னு பேர் சொல்றோம். அதனால இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறது மல்லிகார்ஜுனம், இங்க தெற்க கடைசியில இருக்கிறது புடார்ஜுனம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது மத்தியார்ஜுனம்ங்கிறது திருட மருதூர். இந்த 3ம் அர்ஜுன க்ஷேத்திரங்கள். இந்த 3 இடத்துலயும் பரமேஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்பேற்பட்ட க்ஷேத்திரம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துல துவாதச ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரத்துல ஒண்ணு, 12 ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரம் அப்படின்னு நமது பாரத தேசத்துல இருக்கலையா. பரமேஸ்வரன் முன்னமே சொன்னோம், பெரியவாளே மகா ஜோதிஸ் அப்படின்னு. அந்த ஜோதியா இருக்கிறது, அருட்பெரும் ஜோதியா இருக்கிறது, தனிப்பெரும் கருணை 12 ஜோதிர்லிங்க க்ஷேத்திரங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது. அதுல ஒண்ணு இந்த ஸ்ரீசைலம். இந்த ஸ்ரீசைலத்துல பகவத் பாதாளுக்கு ஆதிசங்கருக்கு ரொம்ப பிரியம். இந்த ஸ்ரீசைலத்துல தபஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிற ஆச்சாரியர். பொதுவா பகவத் பாதாள் ஆதிசங்கரர் எந்த ஒரு பேர், ஊர் பேரெல்லாம் தனியா சொன்னதா தெரியல. ஆனா இந்த சிவானந்த லஹரியில 2 ஸ்லோகத்துல இந்த ஸ்ரீசைலத்தை பெயரை சொல்லியே சொல்றார். ஸ்ரீகிரி மல்லீசம் அப்படின்லாம் சொல்லி இந்த ஸ்ரீசைலத்துல காட்டுல நான் அப்படியே உட்காந்து தபஸ் பண்ண மாட்டேன்னா, என்னை மறந்து நான் இருக்க மாட்டேன்னா, என் காதுல குருவி எல்லாம் கூடு வைக்காதா, அப்படி தேகபாவம் இல்லாத இருக்க மாட்டேன்னா அப்படின்லாம் சொல்றார். இந்த ஸ்ரீசைல சிகர தரிசனத்தையும் அந்த பிரமராம்பிகையும் இந்த மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரும் பகவத் பாதாள் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்றா. இதுல இருந்து தெரியுதா அவளுக்கு இந்த க்ஷேத்திரத்து மேலேயும் எவ்வளவு ஒரு பிரியம் அபிமானம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இல்லாம இருந்த இடம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அங்க பெரியவா சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக வந்தா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா நதி அப்படிங்கிற நதி இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கு. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல 900 படி இறங்கி கீழே போய் கிருஷ்ணா நதியை ஸ்நானம் பண்ணணும். ஸ்ரீசைலம் டேம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டே நாம கேள்விப்படுறோம். அது இல்லாம அங்கதான் இருக்கு. 900 படி இறங்கி போய் நம்ம ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னா, அந்த 900 படி இறங்கி போய் ஸ்நானம் பண்ணி சிவராத்திரியில பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த ஸ்ரீசைலத்துல. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல பக்கத்துல ஆடகேஸ்வரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஆடகேஸ்வரத்துல கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆல விருட்சம், அது கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில தான் உட்கார்ந்து ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் தபஸ் பண்ணினதா நமக்கு சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. பெரியவா அந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு பேர்க்கிறதே இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்துண்டு ஒழிஞ்ச போதெல்லாம் பெரியவா நிறைய நேரம் தியானத்துல இருக்கா, ஜபத்துல இருந்திருக்கா. பான்சு நாராயணன் அப்படின்னு ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் சிம்சன் ஜானகிராமன் அப்படின்னு, இவா 2 பேரும் துணைக்கு போக இவா 2 பேரும் வெளியில காவலுக்கு வச்சுட்டு பெரியவா அந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்துட்டு மணிக்கணக்கா தியானம் பண்ணியிருக்கா, தபஸ் பண்ணியிருக்கா. பகவத் பாதாளம் அந்த இடத்துல இருந்தா அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துலதான் பெரியவா பாஷ்ய பாடலாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. புது பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வாமியும் கூடவே போனார் இல்லையா, அங்க எல்லாருக்கும் பாஷ்ய பாடலாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணினா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஏற்கனவே இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில பெரிய பாறை, அந்த பாறையில தான் உட்காந்து பெரியவா பாஷ்ய பாடம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அந்த இடத்துலதான் ஆதிசங்கர் தபஸ் பண்ணான்னு சொல்லியிருக்கா. அதனால இந்த பாறைக்கு ரொம்ப விசேஷம் இருக்கு. இந்த கல்லால பாறைக்கும் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆதிசங்கர் உட்காந்து தபஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம கண்ணை எதிர்க்க உட்காந்துன்னு இந்த சங்கரோட மறுவதாவரம்னு பெரியவா உட்காந்து வேதாந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அதனால இந்த இடத்த இனிமே யாரும் காலை வச்சு மதிக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால ஜெயேந்திர சுவாமியில என்ன பண்ணார், அந்த இடத்துல சிற்பியை கூப்பிட்டு சிற்பர்களை விட்டு என்ன பண்ணினா சிலையா ஆச்சாரியர்கள் பாதத்தை செதுக்க சொல்லியிருக்கா.
அந்த ஆச்சாரியர் பாதத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினதுனால இப்ப எல்லாரும் போனா அதுக்கு புஷ்பம் போட்டு பூஜை பண்ணி நமஸ்காரம் இல்லாம வழியே காலை வச்சு மதிக்க முடியாது. அந்த பாவத்தை பாருங்க. அதுக்கு பேர் தான் குரு பக்தின்னு பேரு. பகவத் பாதாள் தபஸ் பண்ணின இடம், பெரியவாளான குருநாதரான பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு பாஷ்ய பாடம் சொன்ன இடத்த இன்னொருத்தர் போய் காலை வச்சு மதிக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல பாதுக பிரதிஷ்டியா பண்ணி பாத பிரதிஷ்டியா பண்ணி ஜெயேந்திர சுவாமிகள் அந்த குரு பக்தியை உலகத்துக்கு எடுத்து காமிச்சா அப்படின்னு தெரியுது. அதெல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறது. அந்த ஹாடகேஸ்வரத்துல இந்த கல்லால வருஷத்துக்கு பக்கத்துல பாலதாரா பஞ்சதாரா அப்படின்னு 2 நீர் ஓடுறது ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். நீர் ஓடைக்கும் அதுக்கும் அந்த இடத்துல தான் இருந்தா. அங்க இன்னொன்னும் சாட்சி கணபதி அப்படின்னு ஒரு கணபதி இருக்கு. அந்த சாட்சி கணபதி ஸ்ரீசைலத்துக்கு போறவாள்லாம் என்ன பண்ணும்னு போயிட்டு திரும்பி வரத்தையும் இந்த கணபதி கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனோம். பார்த்தேன்னா அந்த பிள்ளையார் கையில ஒரு ஓலைச்சுவடி எழுத்தாணியோட இருப்பார். யாரெல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்தை தரிசனம் பண்ணினா சிகரத்தை தரிசனம் பண்ணா அவளுக்கு அப்புறம் ஜென்மா இல்லாத பண்ணணுங்கிறதுக்காக சித்திரகுப்தன் மாதிரி அவர் தான் கையில ஓலையை வச்சுன்னு எழுதுறாங்கிறது. இந்த ஸ்ரீசைலத்துல கணபதி எழுதினிருக்க சாட்சி கணபதியா நம்ம தரிசனம் பண்ணினத்துக்கும் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு இப்படி எல்லாம் சிறப்பு உடையது அந்த ஸ்ரீசைலம். அதுல இன்னொன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா ஆச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப பிரீத்தியா இருக்கிறதுனால 1967 வருஷம் மார்ச் மாசம் 22ஆம் தேதி அந்த ஸ்ரீசைலம் கோவிலுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒரு பெரிய மண்டபத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால 4 சிஷ்யாளோட பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த 67ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 22ஆம் தேதி ஆதிசங்கர ஆலய விமானம் அங்க பிரதிஷ்டை ஆகி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. மேல ஒசரத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் 4 சிஷ்யாளோட கீழே ஆச்சாரியோட பாதுகை ரொம்ப அபூர்வமா நடந்தது. அந்த பெரியவா எந்த காரியம் பண்ணினாலும் அபூர்வமா இருக்கும். அதுவும் பகவத்பாதாளுக்கு பண்றா அப்படின்னா தன்னோட குருவுக்கு பண்றா அப்படின்னா அந்த பக்தியும் பாவமும் அவளோட காமிக்கிற ஸ்ரத்தையும் சொல்லி மாளாது. அப்படி பண்ணின அந்த கும்பாபிஷேகம். அப்படி இருக்க இந்த சிவராத்திரிக்கு மறுநாள் கல்யாண உற்சவம், இந்த கும்பாபிஷேகம் அதுக்கப்புறம் கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. இதுக்கு பல பேர் பல எல்லாம் கைங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த ஸ்ரீசைலத்தில் இருக்கிறதே இன்னும் என்னென்னலாம் நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது, இன்னும் அபூர்வமான பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது, அதெல்லாம் நாம தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குழைத்த 10 குழைத்தால் பண்டைக் கொடுவினை நோய் காவாய் உடையாய் கொடுவினையேன் உழைத்தால் உறுதி உண்டோதான் உமையாள் கணவா எனை ஆழ்வாய் பிழைத்தால் பொறுக்க வேண்டாவோ பிறைசேர் சடையாய் முறையோ என்று அழைத்தால் அருளாது ஒழிவதே அம்மானே உன் அடியேற்கே அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன் அடியேன் அல்லல் எல்லாம் முன் அகல ஆண்டாய் என்றிருந்தேன் கொடியேறிடையாள் கூறா எம் கோவே ஆவா என்றருளி
போகா உடையாய் கூவி பணி கொள்ளாது ஒருத்தால் ஒன்றும் போதுமே. ஒன்றும் போதா நாயேனை உய்யக் கொண்ட நின் கருணை இன்றே இன்றிப் போய்த்தோதான் ஏழைப் பங்காயம் கோவே குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடா. குன்றே அனைய குற்றங்கள் குணமாம் என்றே நீ கொண்டால் என்றான் கெட்டது இறங்கிடாய். என் தோள் முக்கண் எம்மானே மானே நோக்கி மணவாளா மன்னே நின்சி மரப்பித்து யூனே புக என்றனை நோக்கி உழல பண்ணுவித்திட்டாய். ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து. ஆனால் அடியேன் அறியாமை அறிந்து நீயே அருள் செய்து கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் கோனே கூவிக்கொள்ளும் நாள் என்று என்று உன்னை கூறுவதே. கூறும் நாவே முதலாக கூறும் கரணம் எல்லாம் நீ தேரும் வகை நீ திகைப்பும் நீ தீமை நன்மை முழுதும் நீ வேறோரு பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் வேறோர் பரிசு இங்கு ஒன்று இல்லை
மெய்மை உன்னை விரித்துரைக்கில் தேரும் வகையன் சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ சிவலோகா திகைத்தால் தேற்ற வேண்டாவோ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டத்தக்கது அறிவோய் நீ வேண்ட முழுதும் தருவோய் நீ வேண்டும் அயன் மாலுக்கு அறியோய் நீ வேண்டி என்னை பணிகொண்டாய் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டின் அல்லால் வேண்டி நீ யாது அருள் செய்தாய் யானும் அதுவே வேண்டினல்லால் வேண்டும் பரிசு ஒன்று உண்டு என்னில் அதுவும் உந்தன் விருப்பன்றே அன்றே எந்தன் ஆவியும் உடலும் உடைமை எல்லாமும் குண்டிலையோ குன்றே அனையாய் என்னை ஆட்கொண்ட போதே கொண்டிலையோ இன்று ஓர் இடையூறு எனக்கு உண்டோ என் தோள் முக்கண் எம்மானே
நன்றே செய்வாய் பிழை செய்வாய் நானோ இதற்கு நாயகமே நாயிற்கடையாம் நாயேனை நாயிற்கடையாம் நாயேனை நயந்து நீயே ஆட்கொண்டாய் மாயப் பிறவி உன்வசமே வைத்திட்டு இருக்கும் அதுவன்றி ஆயக்கடவேன் நானோதான் என்னதோ இங்கு அதிகாரம் காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே காயத்திடுவாய் உன்னுடைய கழற்கீழ் வைப்பாய் கண்ணுதலே கண்ணார் முதலோய் கழலினைகள் கண்டேன் கண்கள் களி கூற எண்ணாது இரவும் பகலும் நான் அவையே எண்ணும் அதுவல்லால் மண்மேல் யாக்கை விடுமாறும் வந்தும் கழற்கே புகுமாறும் அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அண்ணா எண்ணக்கடவேனோ அடிமை சால அழகுடைத்தே அழகே பூரிந்திட்டு அடிநாயேன் அரற்றுகின்றேன் உடையானே திகழா நின்ற திருமேனி திகழா நின்ற திருமேனி காட்டி என்னை பணிவுண்டாய் புகழே பெரிய பதம் எனக்கு புராண நீ தந்தருளாதே குழகா கோலமறையோனே கோனே என்னை குழைத்தாயே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தெங்குலவு சோலை திரு உத்தர கோசமங்கை தங்குலவு சோதி தனியுருவம் வந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எம் தரமும் ஆட்கொள்வான் பங்குலவு
காணும் பணி கொண்ட கொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு கொன்றை சடையான் குணம் பரவி பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசலாடாமோ பொங்குலவு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.